नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के अंबेडकर सर्कल के पास आईबी में दलित संगठनों द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। मोदी शाह मुझे बम दे, मैं फिदायीन बनकर जाऊंगा पाकिस्तान। कर्नाटक के मंत्री जमीर खान का वायरल हुआ बयान। मंगलुरु में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में 8 लोग गिरफ्तार, गृह मंत्री परमेश्वर। राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत हो रही जय जयकार, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वाराणसी में गंगा सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आतिशी के आरोपों पर मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, हमने ऐसी कोई बिजली कटौती नहीं देखी, आधे घंटे के लिए गई होगी। अब समाचार विस्तार से। बीदर शहर के अंबेडकर सर्कल के पास आईबी में दलित संगठनों द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए दलित एकता आंदोलन के राज्य अध्यक्ष विनोद रत्नाकर और बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव शक्तिकांत भावीदोडी ने कहा कि वे पत्रकार रवि भूसांडे पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकिचा रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष कपिल गोडबोले के खिलाफ जानबूझकर मामला दर्ज करने तथा जिला प्रशासन व जिला प्रभारी मंत्री की विफलता के खिलाफ 6 मई को शहर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर कर्नाटक भीमसेना के जिला अध्यक्ष विष्णुवर्धन वालदोडी, जनरधावशा संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार शिंदे और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष अमरीश कुद्रे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ವಿನೋದ್ ರತ್ನಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ। ಆ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಕರೆ ಕೊಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ। ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ದಲಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ದು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅದ। ಇದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DC ಆಗಿರ್ಬೋದು, SP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಇವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಈಗ ಕಪಿಲ್ ಅವ್ರು ಏನದು ಬಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಲಾಯಕ್ ನಾಲಾಯಕ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದದ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರೋಸಿಟಿ ಬರೀ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ। ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು 2022ರಿಂದ 2024 97 ಅಟ್ರೋಸಿಟೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗಿದೆ। ಇದು ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ SP ಆಫೀಸಲ್ಲಿ। ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಇದು ಅಲ್ಲನ್ಸಿ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೂಡ ಈ ಏನಂತಾರ ರಾಬರಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೀ ದಲಿತರದಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದು। ರಾಬರಿಗಳಿಗೆ, ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ಗುಂಡಾವರ್ತಿ ಏನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು। ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಇದೆ। ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಥರ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆತನ ಬಯಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್। ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇವೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಮೇ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ। ಮೊದಲನೇದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ, ಏನು CM ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಬೀದರ್ಗೆ। ಅವತ್ತಿನ ರಾತ್ರಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಬೀದರ್ ಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ವತಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು। ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಪಿಲ್ ಗೋಡ್ಬೋಲೆ ಅಣ್ಣವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಗುಂಡಾರಾಜ್ UP ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗೋದು, ರಾಬರಿಗಳಾಗೋದು।
ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ मैथोडी चर्च के क्षेत्रीय सम्मेलन में एमसीआई के नए बिशप के रूप में चुने गए रेवरेंड ए शिमोन का कर्नाटक क्रिश्चियन डिफेंस फोरम के जिला अध्यक्ष अनिल निडोदा के नेतृत्व और निर्देशन में बीदर शहर के मंगलपेट क्रॉस के पास पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर राजू कुलार, इमानुएल मंदकनल्ली, जोसेफ थोडेकर और ईसाई समुदाय के नेता उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಎಂಸಿಐ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ DS ಆಗಿರಬೇಕಂತ ಎ ಸೀಮೆನವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಷಪ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕ ಪರವಾಗಿ ಎ ಸೀಮೆನವರಿಗೂ ಹಾಗೂ MCI ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಷಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು ಬೀದರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಬಿಷಪನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೆವರೆಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 2016ರಿಂದ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 28 ಏಪ್ರಿಲಿಂದ 4ನೇ ಮೇವರೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 3 ಜನ ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ಮಾರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಲ್ವಿನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ರೆವರೆಂಡ್ ಎ ಸೀಮೆನ್ ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅವರು ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ನೋಡಿದೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೇವೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಮ್ಮ MCIಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮಿಷನರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಶುಭಾಶಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸ್ಕೂಲ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಿಷನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಬಿಷಪ್ ಅಮ್ಮ ಲೀನಾ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬಿಷಪ್ ಸೀಮೆನ್ ಅವರಿಗೂ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಯುಷ್ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೆವರೆಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್. बीदर पत्रिका भवन में अंबेडकर सेना की ओर से एक प्रेस मीट बुलाई गई थी। इस प्रेस मीट को संबोधित करते हुए अंबेडकर सेना के जिला अध्यक्ष प्रदीप हेगड़े, सिद्धारूढ़ की पत्नी अर्चना और उनकी बहन राजश्री ने हुमनाबाद तालुके के शक्करगंजवाड़ी में हाल ही में सिद्धारूढ़ की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई में देरी की निंदा की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ಕರಗಂಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ತಂದೆ ಜಾಲೇಂದರ್ ಬಾವ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರ ಹೊಲ ಯಾವುದೋ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಹೊಲ ಮಲ್ಲಪ್ಪವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ. ಮಲ್ಲಪ್ಪವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಗೆಸ್ ಅನುಮಾನದ. ಅವರು ಆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿನ ದಿವಸ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಣೆ ಆಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ದಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾವು ಹೊಲ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಅದ ಸರ್, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಊರಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಾರ. ಹೋಗಿದ್ರೆ ಟಿಫಿನ್ ತಗೊಂಡು ಒಯ್ದು ಕೊಟ್ಟಾರಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ 10ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಗಾಡಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಂತಂದ್ರಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 10 ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು. 11 ತನಕ ಫೋನ್ ಚಾಲು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಬಂದ್ರಿ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೇನೋ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಶವೇ ಆಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀವ್ರಿ. ಆದ್ರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ನಾಳೆ ದಿನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಡ್ತಾರಂತ ಏನದ ರೀ. ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ರೀ ಪೊಲೀಸರು. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ?
ಎಲ್ಲರ ನ್ಯಾಯ ರೀ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವುಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇರ್ತದ್ರಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಡವರು ಇದ್ದಿದ್ದೆವು, ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹರ, ನಾವು 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೊಲ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಕೊಯ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೀವ ಆಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುತ್ತಿನ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂತದ ಏನಿತ್ತಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಯಾರು ಏನು ಮಸಿಗೆ ತಗೋತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಂಬಲ ಐತೆ ಏನಾರು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾಂತ ಅವತ್ತು SP ಸರ್ ಅವತ್ತು ನಮ್ದು ಹುಮ್ನಾಬಾದದಿಂದ PS ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಅಂದ್ರು. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ 11 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನ ಏನ್ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ? ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಾರ ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸತ್ತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಶಾಂತಿ, ನಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯರ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅದ. ಈಗ ನಮಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಅದ. ನಮಗೆ ಮನೆಗಿನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ಲತ್ತಾವ. ನಮಗೂ ಯಾಕೋ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತದ. ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾರೋ ಓಡಾಡ್ತಾರ ಅಂದಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲತ್ತದ. ಈಗ ಮನೆ ಗಡಸರೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭೀ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಏನ್ ಭೀ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ MLA ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗ್ಯದ, ಒಂದು ರೈತಗಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೊಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಜಿ MLA ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರೋರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಆಗಿರ್ತದಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲ ನೀಡಬೇಕು, ನೀಡಬಾರ್ದು. ಇದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಇದ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ, ಬಡವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಇರ್ತದ. ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು, ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆವು? ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡು. ನಾವು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, SP ಸರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಹಳಿಕಟ್ PSI ಸರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತೀನಿ. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच कर्नाटक के आवास और अल्पसंख्यक मंत्री जमीर अहमद खान का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह पड़ोसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आत्मघाती बम के साथ खुद को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीर अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें इजाजत दे तो वह युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार है। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। पाकिस्तान का हमसे कभी कोई रिश्ता नहीं रहा। पाकिस्तान हमेशा से हमारा दुश्मन रहा है। अगर मोदी, अमित शाह और केंद्र सरकार मुझे इजाजत दे तो मैं पाकिस्तान जाकर युद्ध करने को तैयार हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से कहा कि वे उन्हें एक आत्मघाती बम दे जिसे वह अपने शरीर में बांधकर पाकिस्तान जाएंगे और उन पर हमला करेंगे। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शनिवार को बताया कि यहां एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुहास शेट्टी एक कुख्यात गुंडा और हिंदू कार्यकर्ता की गुरुवार देर रात मंगलुरु शहर के वाजपेयी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर एक अज्ञात समूह द्वारा हत्या कर दी गई। शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए परमेश्वर ने कहा कि शेट्टी की हत्या के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद विश्व हिंदू परिषद ने शुक्रवार को बंद का आह्वान किया और मंगलुरु शहर में दुकानें बंद रही। परमेश्वर और जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव शुक्रवार को मंगलुरु पहुंचे और कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के लिए पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल और उपायुक्त मुलई मोहिलान के साथ उच्च स्तरीय चर्चा की। मंत्रियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और शांति की अपील करते हुए आश्वासन दिया कि हिंसा और व्यवधान के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। हर दिन एक नेता आए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। जब से आतंकी हमला हुआ है हर दिन सैफुद्दीन सोज कहते हैं हमें बात मान लेनी चाहिए, हमें पानी बंद नहीं करना चाहिए। सिद्धरामैया का रोना धोना शुरू हो गया है। पात्रा ने कहा अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए तो सारे PWC वाले वहां बताने पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत जय जयकार हो रही है। जाति जनगणना पर जो रावलपिंडी अलायंस वाले पूछ रहे हैं जितने भी सेंसस हुए आपके कालखंड में हुए, एक भी सेंसस में आपने जाति जनगणना नहीं की। सारे सेंसस आपने करवाए, क्यों नहीं की जाति जनगणना? जाति जनगणना क्रेडिट नहीं डेबिट का विषय है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच 70 गाड़ियां लॉन्च की जा रही है जो दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गाड़ियों को झंडा दिखाकर रवाना किया और इस शुभ काम की शुरुआत की। आज गंगा सप्तमी पावन पर्व है। यह दिन गंगा को समर्पित है और लोग इस दिन गंगा में स्नान करके अपने पापों को दूर करने और मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं। इसी कड़ी में गंगा सप्तमी के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही मां गंगा की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में पंचायत बुलाई गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जाटों की खाप के मुखिया नरेश टिकैत ने कहा कि मान सम्मान की लड़ाई है, हम अनुशासित है, वरना इस घटना पर धरती लाल हो जाती है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि राकेश टिकैत पर हमले और पगड़ी उछालने के मामलों को लेकर शनिवार को मुजफ्फरनगर में जाटों की महापंचायत है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को एक जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। इसी रैली के दौरान BKU नेता राकेश टिकैत को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान टिकैत के सामने धक्का मुक्की के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इस दौरान किसी ने राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मार दिया और उनके सिर की पगड़ी वहीं गिर गई। यह रैली मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र के टाउन हॉल में आयोजित थी। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी के बिजली कटौती के आरोप पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है। प्रवेश ने कहा कि आतिशी के आरोप बेबुनियादी है, हमने ऐसी कोई बिजली कटौती नहीं देखी है। हो सकता है कहीं आधे घंटे के लिए बिजली गई हो। हम आतिशी के निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस बार उनके क्षेत्र में भी जल भराव नहीं होने देंगे। हम भी मानसून का इंतजार कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार ज्यादा जल भराव नहीं होगा। आतिशी ने हाल ही में अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था, नजफगढ़ इलाके के कई गांव में सुबह से बिजली नहीं है, मांडी गांव में सुबह से बिजली नहीं है।
या बिजली व्यवस्था को भाजपा ने 2 महीने में कितना खराब कर दिया। इससे पहले उन्होंने पोस्ट किया, सुबह से छतरपुर एक्सटेंशन में बिजली नहीं है, विपिन गार्डन एक्सटेंशन में 12 घंटे लंबे पावर कट की शिकायत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश की जनता में गुस्सा है। बता दें कि इस आतंकी हमले में 26 मासूम पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के जलगांव में सुबह कई संस्थाओं ने मूक मोर्चा का आयोजन किया, पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस मूक मोर्चा में बड़ी संख्या में कई संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने भाग लिया। स्वतंत्र वीर सावरकर चौक पर इस मोर्चे का समापन किया गया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश को जमकर लताड़ लगाई है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो हुआ बहुत दर्दनाक है। उन्होंने पीएम मोदी से आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को फेल्ड नेशन बताया। इसके अलावा बांग्लादेश की ओर लगातार आ रहे बयानों पर उन्होंने कहा कि जो देश तुम्हें मिला है वह हमारी वजह से मिला है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ है वो दर्दनाक है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। कोई भी बाहर से आकर हमारे लोगों की जान नहीं ले सकता है। हम देख रहे हैं कई साल से पाकिस्तान से लोग आकर हमारे यहाँ लोगों की जान ले लेते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि वो इन पर एक्शन लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ठोस कदम उठाया जाए ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसा न करे। हम आसिफ मुनीर को कहना चाहेंगे कि सन 1947 को हमने फैसला लिया, भारत हमारी सरजमीन थी और है और रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में बकवास बक रहा है उनको बोलना चाहेंगे कि तुम इस्लाम नहीं जानते, तुम ऐसे मुल्क में हो जहां गरीबी से लोग परेशान हैं। अफगानिस्तान से तुम्हारा झगड़ा है, ईरान से तुम्हारा झगड़ा है। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है। याद रखिए, ये ताकतें भारत को कभी सुकून से नहीं रहने देंगी। आज हम एक होकर पाकिस्तान को जवाब दें ताकि ये दहशतगर्दी का जहर खत्म हो जाए। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को लेकर भी बयान देते हुए ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश में एक साहब कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम्हें जो देश मिला है वो हमारी वजह से मिला है। तुम कोई भी मिसाइल टेस्ट कर लो, लेकिन भारत तुमसे हमेशा ताकतवर रहेगा। जो लोग भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप भारत को कमजोर कर रहे हो। एक्टर अनिल कपूर, संजय कपूर और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की मां निर्मल कपूर इस दुनिया में नहीं रही। कल उनका निधन हो गया, जिससे पूरा परिवार में शोक की लहर है। बता दें कि निर्मल कपूर 90 साल की थी। वहीं आज 3 मई को उनका अंतिम संस्कार है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। देखिए किस तरह से अनिल कपूर और बोनी कपूर अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनकी आंखें नम हैं। साथ ही अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर भी अपनी दादी के जाने से बेहद दुखी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर शहर के अम्बेडकर सर्कल के पास आईबी में दलित संगठनों द्वारा प्रेस मीट का आयोजन किया गया। मोदी शाह मुझे बम दे, मैं फिदायीन बनकर जाऊंगा पाकिस्तान। कर्नाटक के मंत्री जमीर खान का वायरल हुआ बयान। मंगलुरु में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या के सिलसिले में 8 लोग गिरफ्तार, गृह मंत्री परमेश्वर। राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत हो रही जय जयकार, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। वाराणसी में गंगा सप्तमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आतिशी के आरोपों पर मंत्री प्रवेश वर्मा बोले, हमने ऐसी कोई बिजली कटौती नहीं देखी, आधे घंटे के लिए गई होगी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।